together. Lifted up, His feet in the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. Before the Lord, our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, His feet in the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us, and He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, His feet in the grave, raised to life. Our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. Hallelujah. 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 Our God reigns. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing He reigns above all. Well, hallelujah.
is a light for your cause. My will laid aside for your call, and reserved are the depths of my heart only for you. I'm caught in the rhythms of grace. They overcome all of my ways, realigning each step every day to live for your glory. There's nothing inside you, God. There's nothing inside you, God. You're there in the dark of the night, while holding the sun and its light. Through the triumphs and trials of life, there's no one beside you. You lift it up. Your voice called the stars by their name. You whisper them all to their place, to testify of your wonder and grace, both now and forever. There's nothing inside you, God. There's nothing inside you, God. And I live my life to shine your light. There is nothing inside you, God. No eye has seen, no ear has heard the depths of your love, Lord. No mind can fathom the love you deserve. How great you are. No eye has seen, no ear has heard the depths of your love, Lord. No mind can fathom the love you deserve. How great you are. No eye has seen, no ear has heard the depths of your love, Lord. No mind can fathom the love you deserve. How great you are. No eye has seen, no ear has heard the depths of your love, Lord. No mind can fathom the love you deserve. How great you are. There's nothing inside you, God. There's nothing inside you, God. And I live my life to
is none beside you, God. Come on, put your hands together. Invading all my weakness, you wrapped me up in grace. The worst of me succeed about the best of you. Come on, sing my heart is overtaken, my soul is overwhelmed. The worst of me succeed about the best of you, Jesus. So I lay me down for kingdom come and steal all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you, and the less of me it is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see. God, it is you who breaks the chains, it is you who lights the way, and everything I am cries out for you. So Lord, make my life transparent, your life in my display, and let every earthly glory go back to you. So I lay me down for kingdom come, steal all that is within me. 'Cause all I want in this world is more of you, and the less of me it is you, increasing as I fade away. Your light for all the world to see. God, it is you who breaks the chains, it is you who lights the way, and everything I am cries out for you. Come on, sing it out. Whoa, whoa, whoa. We praise you, God. Whoa, whoa, whoa. 사랑하는 주사랑교회 성도 여러분, 복된 주일입니다. 오늘도 어김없이 은혜의 자리로 나오신 모든 성도님들을 진심으로 사랑하고 축복합니다. 이제 함께 마음을 모아서 거룩하신 하나님께 예배 드리도록 하겠습니다. 2021년 9월 12일 주일 4부 예배를 하나님께 올려드리겠습니다. 우리 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 다 같이 자리에서 일어나셔서 우리의 소망 되신 주님을 찬양합시다. 아멘. 시간 우리의 열방의 소망 되신 주님을 찬양할까요? 예수 열방의 소망, 예수 열방의 소망, 예수 우리의 위로자. 주는 온 땅에 영원한
소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리. 주는 온 땅에 빛이 되시네. 우릴 위하 죽으시고 다시 사시 생명의 주. 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕. 주를 믿는 모든 자의 소망 되시. 다같이 주를 믿네. 주를 믿네. 다시 한 번 더 찬양할까요? 예수 열방의 소망. 예수 열방의 소망. 예수 우리의 위로자. 주는 온 땅에 영원한 소망. 예수 어둠 속의 빛, 예수 변함없는 진리. 주는 온 땅에 빛이 되시네. 우릴 위하 죽으시고 다시 사시 생명의 주. 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕. 주를 믿는 모든 자의 소망 되시. 주를 믿네. 다같이 선포할까요? 우릴 위해 죽으시고 우릴 위해 죽으시고 다시 사신 생명의 주. 우릴 위해 죽으시고 다시 사시 생명. 우릴 위해 죽으시고 다시 사시 우릴 위해 죽으시고 다시 사시 생명의 주. 다같이 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕. 주를 믿는 모든 자의 소망 되시. 주님만이 소망이요 또 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕.
주를 믿는 모든 자의 소망 되시. 주를 믿나 주를 믿나 주를 믿나 우리의 소망 되신 주를 믿나. 할렐루야. 아멘. 다 같이 선포할까요? 주님만이 소망이요 변함없는 반석이라. 주님만이 온 세상을 비추시네. 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕. 주를 믿는 모든 자의 소망 되시. 주를 믿네. 예수는 내 삶의 모든 것. 난 영원히 주만 따르리. 내가 살아 숨 쉬는 동안 예수의 이름 예수만 높이리. 예수는 내 삶의 모든 것. 난 영원히 주만 따르리. 내가 살아 숨 쉬는 동안 예수의 이름 예수는 내 삶의 예수는 내 삶의 모든 것. 난 영원히 주만 따르리. 내가 살아 숨 쉬는 동안 예수의 이름. 다 같이 여러분의 목소리로 예수는 내 삶의 예수는 내 삶의 모든 것. 주만 따르리. 내가 살아 숨 쉬는 동안 주 예수의 이름 예수만 높이리. 아멘. 우리의 모든 것 되시고 소망 되신 우리 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 아멘. 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 복이라. 내 평생 주를 가까이 내 주를 가까이 더
내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 복이라 다시 한번 고백합시다. 내 주를 가까이 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라 내 평생 소원을 내 평생 소원이 영원한 주의 나라 안에 사는 것 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 복이라 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 하니 내게 복이라 더욱 가까이 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 이 시간 우리의 마음을 다해 고백하면서 나아갑시다. 예 주님, 우리가 주님과 더욱더 가까이 하는 것이 우리가 가질 수 있는 가장 최고의 복임을 우리가 고백하면서 나아갑니다라고 우리의 마음을 담아 다시 한 번 더 고백하면서 나아갑시다. 주님께 더욱 가까이 더욱 가까이
주님 앞에 영원한 주의 나라 안에 사는 것. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 이 시간 우리가 기도하면서 나아갑시다. 예, 주님, 우리가 주님과 더욱더 가까이, 주님과 바로 옆에서 주님과 동행하는 것이 우리가 가질 수 있는, 우리가 취할 수 있는, 우리가 얻을 수 있는 가장 귀한 복임을 우리가 고백합니다. 그래서 주님, 우리가 원하는 것은 주님과 더욱더 가까이 있기 원합니다. 우리 또한 주님과 더욱더 가까이 있기 원합니다라고 고백하면서 우리가 나아갔으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 저희를 향하신 주님의 그 놀라우신 사랑에 감사합니다. 자격 없는 저희에게 은혜 베푸시고 하나님의 사랑과 위로로 평강 주시는 주님께 감사와 영광을 올려드립니다. 그동안 지쳐있던 몸과 마음을 위로하시고 새로운 활기를 얻을 수 있는 계절을 허락해 주셔서 감사합니다. 이 시간 찬양팀 위에 함께하사 찬양 속에 저희의 믿음을 선포하며 나아가게 하시니 감사합니다. 우리를 용서해 주시는 주님, 죄의 짐을 내려놓습니다. 각박하고 완악한 마음을 회개하고 주님의 얼굴을 구하오니 저희를 정결케 하시고 성령의 사람으로 온전케 하여 주옵소서. 세상과 타협하며 주님과 조금씩 멀어졌던 저희의 나약함을 용서하여 주옵소서. 성경을 보기 전에 사람을 바라보며 경험을 의지하였음을 회개합니다. 우리의 마음과 생각을 어지럽히는 세상의 헛된 우상들은 몰아내고 주님의 말씀 앞에 반응하고 순종하는 마음으로 다시 일어서는 저희 되게 하옵소서. 주님, 온 나라 온 땅을 고쳐주옵소서.
코로나 바이러스가 속히 소멸되고 건강한 일상이 회복되게 하옵소서. 믿음의 반석 위에 세우신 주사랑교회를 위해 기도합니다. 복음의 말씀을 사랑하며 복음 전하기를 기뻐하는 교회 되길 원합니다. 주님을 향한 처음 사랑을 기억하며 예수님의 모습을 본받아 순종함으로 세상 속에서 빛과 소금의 사명을 살아내는 교회와 성도들이 되게 하여 주옵소서. 9월 28일부터 12주간 진행될 하반기 양육 제자 훈련 가운데 함께하사 많은 간증들이 넘쳐나길 원합니다. 이 시간 말씀을 듣습니다. 저희의 마음과 생각을 주관하여 주시고 성령 안에서 하나님의 말씀으로 새롭게 하시는 은혜를 누리게 하여 주옵소서. 하나님의 뜻을 이뤄가는 복된 삶을 살아가게 하옵소서. 진리를 맛보게 하시고 세상에 줄 수 없는 평안으로 담대하게 일어서게 하옵소서. 말씀을 들고 서신 김태환 목사님을 성령으로 기름 부어 주시고 권능의 말씀이 선포되게 하여 주옵소서. 말씀을 깨닫는 은혜와 분별력을 주시고 순종할 때 역사하시는 주님의 기적을 경험하길 원합니다. 이 시간은 주님을 사모하는 마음으로 온 오프라인으로 예배하는 모든 성도들을 축복하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 교회 소식을 전하겠습니다. 거리두기 단계가 10월 3일까지 연장이 되어서 홀수 교구와 짝수 교구로 나누어서 예배를 드리고 있습니다. 다음 주일 2부, 3부, 4부 예배는 짝수 교구원이 예배를 드립니다. 일부 교구는 교구원 관계없이 참석이 가능하오니 착오 없으시길 바랍니다. 청년은 그대로 4부 예배 드리시면 됩니다. 2021년 하반기 양육반 그리고 제자훈련이 9월 28일 화요일부터 12주간 온라인으로 진행됩니다. 15일까지 교구장인 저에게 또 각 셀 리더에게 신청해 주시면 되겠습니다. 중보기도학교가 10월 2일부터 11주간 진행됩니다. 이론이 3주, 또 실습 8주간 진행이 되는데요. 여러분의 많은 참여 부탁드리겠습니다. 추석 가정예배 순서지가 1층 로비와 홈페이지에 자료실에 준비되어 있습니다. 참고하시고요. 2021년 성경 통독대행진에 많은 분들이 참여해 주셔서 누계 175독이 되었습니다. 청년들의 더욱더 많은 참여 부탁드리겠습니다. 새로 등록한 청년을 소개합니다. 차예담 청년 환영하고 축복합니다. 우리 함께 박수로 맞이하겠습니다. 이상으로 교회 소식을 마치고 김태환 목사님 나오셔서 말씀 전해주시겠습니다. 이 시간 같이 보실 하나님 말씀은 창세기 4장 1절에서 12절 말씀입니다. 창세기 4장 1절에서 12절 말씀입니다. 창세기 4장 1절에서 12절 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 아담이 그의 아내 하와와 동침하매 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라. 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라. 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐. 그가 이르되 내가 알지 못하나이다. 내가 내 아우를 지키는 자니이까. 이르시되 내가 무엇을 하였느냐.
내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 이것은 하나님의 말씀입니다. 시간 좋으신 주님의 은혜와 평강이 말씀 앞에 모인 우리들과 함께 하시기를 바랍니다. 기독교 정신의 근본은 관계입니다. 성부, 성자, 성령 삼위의 하나님이 서로 사랑으로 관계 맺고 있습니다. 하나님은 인간과도 관계 맺습니다. 하나님은 자신의 형상으로 인간을 창조하셨고 그 인간과 관계 맺으며 사랑을 나누셨습니다. 인간은 하나님의 형상을 가진 존재로 하나님과 관계 맺고 교제하기 위해서 지음받았습니다. 하나님과 인간뿐 아니라 인간과 인간도 서로 관계 맺습니다. 하나님은 아담이 혼자 있는 것이 좋지 않다고 보셨습니다. 관계 맺지 못한 인간은 불완전한 존재이기 때문에 하나님 보시기에 좋지 않습니다. 하나님의 창조는 관계 맺음에 있기 때문입니다. 그래서 하나님은 또 다른 인간을 창조하셨습니다. 그런데 여기서 인간을 창조한 방식은 첫 번째 인간을 만들었을 때와는 다릅니다. 첫 번째 인간의 몸에서 두 번째 인간이 나오게 하셨습니다. 이것은 모든 인간이 서로 하나라는 사실을 알려줍니다. 서로 다른 모습의 다른 존재처럼 느껴지지만 인간은 결국 한 몸에서 나온 하나의 존재입니다. 우리는 이것을 아담의 말에서도 확인할 수 있습니다. 자신의 몸에서 나온 두 번째 인간을 본 아담은 이렇게 감탄합니다. 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다. 나와 같은 모습으로 마주하는 다른 존재를 보면서 아담은 저 사람은 나의 뼈이고 나의 살이다 라고 말을 합니다. 즉 너는 곧 나다 라는 말입니다. 너와 나는 각각이지만 우리는 서로 하나라는 말이기도 합니다. 인간은 서로 독립된 존재이지만 하나인 관계입니다. 이것이 성경이 말하는 인간의 관계성입니다. 인간과 인간의 관계를 넘어서 인간과 피조 세계도 서로 관계 맺습니다. 하나님은 흙으로 각종 동물을 만드셨고 아담은 그것에게 이름을 붙여 주었습니다. 이름을 붙인다는 것은 대상을 인식하고 존재로 받아들인다는 것을 의미합니다. 호명을 통해서 존재와 존재가 서로를 인식하고 관계 맺습니다. 김춘수 시인의 꽃의 구절이 이것을 잘 나타냅니다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 아담이 각 동물들에게 이름을 붙여줌을 통해서 인간은 피조세계와도 관계를 맺습니다. 하나님의 창조 속에서 삼위 하나님의 관계, 그리고 하나님과 인간의 관계, 또 인간과 인간의 관계, 그리고 인간과 피조세계와의 관계를 볼 수 있습니다. 이처럼 기독교는 관계 속에서 설명할 수 있습니다. 그렇기에 인간의 비극은 곧 관계의 상실에서 옵니다. 창세기에서 하나님의 창조 활동과 인간의 관계 맺음 다음에 나오는 사건은 바로 관계의 파괴입니다. 인간은 하나님과 약속했던 선악과를 먹음으로써 하나님과의 관계를 깨뜨렸습니다. 왜 인간은 선악과를 먹었을까요? 뱀의 유혹에서 그 이유를 찾아볼 수 있습니다. 창세기 3장 5절을 보시면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라 말씀합니다. 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 된다.
하나님과 같이 되고 싶어서, 하나님이 되고 싶어서 인간은 선악과를 먹었습니다. 이 말은 하나님과의 관계에서 우위를 점하고 싶다는 말입니다. 인간과 하나님과의 관계에서 인간이 하나님이 되어서 이제 하나님과 동등된, 아니 하나님보다 우위를 점하고 싶은 잠재적 욕망이 선악과를 먹게 된 이유인 것입니다. 선악과를 먹은 아담과 하와는 하나님의 낯을 피하여 동산나무에 숨습니다. 관계가 깨지자 아담과 하와에게 있어서 하나님은 더 이상 사랑의 대상이 아니었습니다. 두려움의 대상으로 바뀌게 되었고, 이제는 하나님을 피하게 되어버렸습니다. 마치 쿠데타를 일으켜 왕을 몰아내고 자신이 왕이 되고자 했으나 실패하게 된 반역자처럼 하나님과의 관계에서 반역자의 모습으로 두려워 숨어버린 인간의 모습을 봅니다. 이것은 인간과 인간의 관계에서도 나타납니다. 너는 곧 나라고 말했던 인간은 서로에게 죄의 책임을 넘기는 불편한 관계가 되었습니다. 아담에게 하와는 돕는 배필에서 자신을 죄짓게 만드는 자였고, 하와에게 아담은 함께 살아가는 신뢰의 대상에서 책임을 떠넘기는 불신의 대상이 되어 버렸습니다. 둘의 신뢰 관계가 파괴되었습니다. 남자가 부모를 떠나서 그의 아내와 합하여 한 몸을 이루라는 하나님의 말씀을 어기고 아담과 하와는 분리된 두 몸이 되어 버렸습니다. 이뿐 아니라 인간과 피조세계의 관계도 파괴되었습니다. 인간은 하나님에게 에덴 동산을 돌볼 사명을 부여받았습니다. 하지만 인간은 피조세계를 돌보는 것보다 자신이 하나님 되는 것을 선택했고 선악과 먹는 일에 전념했습니다. 이제 땅은 인간에게 저절로 풍요를 제공하지 않습니다. 인간은 땀 흘리고 수고해야 그 소산을 먹을 수 있게 되었습니다. 이처럼 인간의 비극은 관계의 상실에서 옵니다. 인간은 하나님을 잊어버렸고 인간은 인간을 잃어버렸습니다. 인간은 상실된 그 자리를 욕망으로 채웠습니다. 하나님이 되고 싶은 욕망, 관계의 우위를 점하고 싶은 욕망을 하나님과 인간의 자리에 대신 채웠습니다. 그런데 욕망은 관계를 변질시키기 때문에 문제입니다. 사랑과 평화를 기반으로 하는 온전한 관계에서 욕망은 상대방을 소유하게 만듭니다. 이것은 부모와 자녀의 관계를 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있습니다. 부모와 자녀는 서로 사랑의 관계입니다. 그러나 만일 부모가 자녀를 자기 원하는 대로 만들려고 할 때에 관계는 깨지고 맙니다. 부모는 자기 욕망을 자녀에게 투영합니다. 자녀가 잘 되길 바라기 때문이라는 말은 하지만 실상은 부모의 욕망이 그 안에 감추어져 있습니다. 자녀가 성공하길 바라고 많은 부를 얻길 바라고 남들보다 출세하기 바라는 부모로서의 욕망입니다. 그런데 중요한 것은 부모가 자녀를 자기의 생각대로 만들려고 할 때 자녀는 자기 자신을 잃어버리게 된다는 사실입니다. 부모에 의해서 지배당하게 된 자녀는 더 이상 자신의 의견을 말할 수 없게 됩니다. 부모의 사랑이라는 명령을 따르며 지배당할 수밖에 없게 되는 것입니다. 분명히 부모는 자녀를 사랑하는데 사랑이라는 이름으로 자녀를 소유하게 된다면 부모와 자녀의 관계는 어긋나게 됩니다. 이것이 욕망이 관계를 어떻게 변질시키는지 잘 보여줄 수 있는 것이라 할 수 있습니다. 남녀 간의 관계도 그렇습니다. 요즘 뉴스에 심심찮게 보도되는 데이트 폭력을 보면 욕망을 사랑이라고 착각해서 일어나는 경우가 대부분입니다. 상대방을 소유하려고 하면서 자기 마음대로 행동하지 않으니 폭력을 행사하는 것입니다. 욕망이 관계를 변질시키는 모습입니다. 가스라이팅 같은 경우도 왜곡된 관계로 인해서 발생하는 것이라고 볼 수 있습니다.
가스라이팅은 상대방을 정신적으로 통제해서 자아를 무력화시킨 후에 자신에게 복종하게 만드는 것입니다. 일반적으로 사이비 종교 단체에서 볼 수 있었는데 이제는 연인 관계나 부모 자녀와의 관계에서도 발생을 합니다. 관계의 왜곡된 모습입니다. 본문도 왜곡된 관계에서 발생한 사건입니다. 아담과 하와에게서 두 아들이 태어났습니다. 가인과 아벨입니다. 가인은 농사짓는 자였고 아벨은 양을 치는 목자였습니다. 세월이 흘렀고 둘은 하나님께 제사 지냈습니다. 가인은 자신이 지은 땅의 소산으로 제물을 드렸고 아벨은 양의 첫 새끼와 그 기름으로 하나님께 제사를 드렸습니다. 하나님은 아벨과 그의 제물은 받으셨지만 가인과 그의 제물은 받지 않으셨습니다. 가인은 몹시 분했고 하나님은 그런 가인에게 죄를 다스리라고 경고하셨습니다. 그리고 가인은 아벨이 들에 있을 때에 그를 살해했습니다. 그 후에 하나님께서 가인을 찾아와서 질문하십니다. 내 아우 아벨은 어디 있느냐? 하나님의 무릎에 가인은 대답합니다. 모릅니다. 내가 내 아우를 지키는 자입니까? 가인은 하나님께 자신은 아벨을 지키는 자가 아니라며 대꾸합니다. 가인의 대답은 인간을 창조한 하나님의 목적과 완전히 배치가 되는 것입니다. 인간은 한 몸에서 나온 하나의 존재입니다. 나와 마주하는 상대방이 전혀 다른 존재가 아니라 나와 같은 존재입니다. 가인과 아벨은 하와에게서 태어난 형제입니다. 혈연 관계인 두 형제가 서로 다른 모습이지만 근원은 하나인 것입니다. 하나님은 가인에게 또 다른 너는 어디 있는지를 묻습니다. 너와 관계 맺어야 할 또 다른 너, 너와 하나인 또 다른 너는 어디 있는지를 찾으시는 겁니다. 그렇다면 가인은 왜 아벨을 살해했을까요? 하나님께서 자신의 제사를 받지 않고 동생 아벨의 제사를 받으셨기 때문에 질투심으로 동생을 살해했을까요? 가인이 동생을 살해한 것도 앞에서 말한 관계의 우위와 관련이 있습니다. 성경이 제공하는 정보는 가인은 농사를 짓고 아벨은 양을 치는 목자라는 직업 정도입니다. 큰 의미가 없어 보이는 정보이지만 사실 이것은 중요한 내용을 담고 있습니다. 이 당시에는 육식이 허용된 시기가 아닙니다. 공유가 이들의 주식입니다. 가인은 아벨에게 먹을 것을 제공했을 것이고 아벨은 가인이 제공하는 음식을 받지 못하면 생존할 수 없었습니다. 식량을 담당하는 가인의 지위가 아벨보다 크고 높을 수밖에 없는 구조입니다. 자연스럽게 가인과 아벨의 계급이 형성되었을 겁니다. 하나님은 인간을 한 몸으로 만들어 서로 평등한 관계를 맺도록 만드셨는데 인간은 관계 속에서 우위를 점하고자 합니다. 만일 가인의 말을 아벨이 듣지 않으면 식량을 주지 않아서 며칠 쫄쫄 굶기는 겁니다. 아벨은 식량을 얻기 위해서라도 가인에게 엎드려야 했을 겁니다. 성경의 가르침과 거리가 먼 왜곡된 관계입니다. 왜곡된 관계에는 강자와 약자로 나뉩니다. 힘을 가진 자와 복종하는 자로 구분됩니다. 가인은 아벨을 지배하려 했으나 하나님이 아벨의 편을 들어주시자 분노했습니다. 그 결과 동생을 죽였습니다. 이 시대에도 수많은 가인들이 존재합니다. 관계 속에서 우위를 점하려 하고 상대방을 억압하려 드는 이 시대의 가인들, 가진 힘과 권위로 상대방을 통제하려 드는 가인들이 우리 사회 안에도 여전히 존재합니다. 이것은 교회에서도 마찬가지입니다. 교회는 예수 그리스도를 머리로 둔 공동체입니다. 성도는 그리스도의 몸으로 각 지체입니다. 고린도전서 12장 27절 말씀은 너희는 그리스도의 몸이요
지체의 각 부분이다라고 전합니다. 손과 발은 다르지만 한 지체입니다. 눈과 귀는 서로 다르지만 한 몸입니다. 지체를 떼어내고 온전한 몸을 이룰 수 없듯이 성도 사이에 건강한 관계를 맺지 않으면 교회는 문제가 발생하게 됩니다. 그리스도의 몸인 교회가 건강하기 위해서는 지체인 성도 한 사람 한 사람이 올바른 관계를 맺어야 하는 것입니다. 우리 교회는 셀 교회로 매주 셀 모임을 갖습니다. 때론 매주 모이는 것이 번거롭기도 하고 귀찮게 느껴질 수도 있지만 그럼에도 셀이 모여야 하는 이유는 셀 모임을 통해서 성도 한 사람 한 사람이 건강한 관계를 맺기 때문입니다. 셀 모임을 통해서 자신이 아닌 상대방을 위해서 기도해주고 상대방의 이야기를 들어주면서 서로에 대한 이해가 생깁니다. 이해가 생기니 상대방에게 함부로 대하지 않습니다. 셀 모임 속에서 가인의 습성을 내려앉히고 상대방을 이해하고 배려하는 모습에서 신앙의 성숙이 일어납니다. 이렇게 성도들이 교제하며 관계 맺는 것이 기독교 정신의 근본이며 하나님의 창조 목적에도 합당합니다. 교회는 서로 관계 맺어야 합니다. 예수 그리스도의 이름으로 모였고 하나님을 아버지라고 부르는 우리는 서로 한 지체이며 한 몸이어야 합니다. 교회에 속하지 않고 개인적으로 조용히 교회에 와서 예배 드리는 것도 예배이지 않느냐고 생각하기도 합니다. 하지만 예배는 관계 속에서 일어나는 것입니다. 하나님과의 관계뿐만이 아니라 지체인 성도와의 관계도 회복되어야 하는 것입니다. 그렇기에 익명으로 숨어서 예배드린다는 것은 온전한 예배라고 말을 할 수가 없습니다. 만일 자신의 처지나 상황 때문에 혹은 내성적인 성격이나 관계 맺는 것이 번거롭다고 생각해서 익명으로 예배드리는 분이 계시다면 이제 교제의 자리로 나오십시오. 셀 모임에 참여하십시오. 하나님과 관계 맺은 것처럼 성도들과도 관계 맺으십시오. 하나님의 창조 계획은 관계 맺음에 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 믿음의 결단 가운데 우리 주님이 힘 주시기를 바랍니다. 그리고 우리가 해야 할 일은 교회에서 가인으로 서 있는 사람들이 아벨을 찾는 것입니다. 아벨은 잃어버린 사람입니다. 식량을 제공하는 가인에게 함부로 말하지 못하는 사람입니다. 관계의 중심에 들지 못하고 언제나 밖에서 머무는 사람이 아벨입니다. 가인에게 살해당한 아벨은 하나님에게 잃어버린 자였습니다. 하나님은 잃어버린 자를 찾으십니다. 하나님은 가인에게 내 아우 아벨이 어디 있는지 물으십니다. 가인은 자신이 아우를 지키는 자이냐며 하나님께 대항합니다. 가인의 대답은 동생을 지켜야 할 사람은 자신이 아니라 바로 하나님 당신이지 않느냐는 의미입니다. 하나님이 동생 아벨을 지키는 자이지 가인 자신이 동생을 지키는 자이냐면서 가인은 아벨과의 관계에서 주어지는 책임을 회피합니다. 관계에는 책임이 따릅니다. 길거리에 있던 고양이는 그냥 길고양이이지만 길고양이가 가여워서 집에 데려오면 그때부터는 고양이에 대한 책임과 의무가 생깁니다. 고양이에게 먹이를 제공해야 하고 청결하게 해주어야 하고 아프면 치료도 해주어야 합니다. 관계에 따른 의무입니다. 인간의 관계도 그렇습니다. 서로 관계 맺은 사람들은 서로를 돌볼 의무와 책임이 있습니다. 약한 자를 돌보고 서로를 보호하면서 상생을 이루는 것이 바로 인간됨입니다. 아담의 몸에서 하와가 나온 것처럼 모든 인간은 하나이기 때문입니다. 또한 신앙적으로 예수 그리스도를 주로 고백한 성도는 그리스도를 머리로 하는 교회의 지체입니다. 모든 성도는 그리스도 안에서 하나라는 말입니다. 아담과 하와가 욕망으로 왜곡시킨 관계를 예수 그리스도께서 다시 회복시키셨습니다. 이제 성도는 관계 맺는 사람입니다. 하나님과 관계 맺는 사람이고 또
성도와 성도 간에 관계 맺는 사람입니다. 그런데 여전히 우리 안에는 아벨이 존재합니다. 하나님께서 찾으시는 아벨이 있습니다. 우리 옆에 있어야 하는 아벨, 우리와 관계 맺어야 할 아벨을 하나님은 찾고 계십니다. 그리고 가인에게 질문하신 것처럼 지금 우리에게 질문하십니다. 너의 아벨은 어디 있느냐? 지금 여러분 중에 잃어버린 아벨은 어디에 있습니까? 여러분과 함께 있어서 예배 드려야 할 그 아벨, 지금 어디에 있습니까? 하나님이 여러분을 통해서 찾으시는 아벨, 청년부 안에 있어야 할 아벨은 어디에 있습니까? 하나님의 물음에 가인과 같이 왜 나에게 아벨을 찾느냐고 대답하시겠습니까? 아벨을 지켜야 하는 분은 내가 아니라 하나님 아니냐며 하나님께 되물으시겠습니까? 아벨을 잃어버린 가인은 결국 땅의 저주를 받게 됩니다. 가인이 일구고 가꾸던 땅은 더 이상 먹을 것을 주지 않습니다. 황폐해져 버렸습니다. 동생을 돌보아야 할 의무와 책임을 져버린 가인에게 땅도 더 이상 가인을 돌보지 않는 것입니다. 그뿐 아니라 가인은 유리하는 자가 되었습니다. 아벨을 지키지 못한 가인은 아무도 관계 맺지 못하고 떠돌아다니는 사람이 되고 만 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리고 청년 여러분, 우리는 잃어버린 아벨을 찾아야 합니다. 하나님이 우리를 통해서 찾으시는 그 아벨, 우리는 찾아야 합니다. 그리고 아벨을 돌볼 우리의 의무와 책임을 다해야 합니다. 아벨이 다시 예배의 자리로 나올 수 있도록 그를 회복시켜야 합니다. 이것이 하나님이 우리에게 원하시는 관계입니다. 또한 우리는 하나님과의 관계도 회복해야 합니다. 하나님은 우리를 하나님의 형상으로 지으셨습니다. 그것은 하나님과 교제하는 존재라는 의미입니다. 하나님과 교제하는 것은 인간에게 주어진 축복이요 은혜입니다. 이 은혜를 놓치지 마시기 바랍니다. 그리고 우리는 성도 간의 관계도 회복해야 합니다. 너는 나다 라는 아담의 노래를 회복해야 합니다. 그리스도 안에서 우리는 한 몸이라는 사실을 인식하며 함께 모이기를 힘쓰시기 바랍니다. 대면하지 못하면 온라인으로 모이고 서로를 위해서 중보하는 자리로 모이기 바랍니다. 우리는 서로 남이 아니라 한 몸이요 지체라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 하나님이 기뻐하시는 하나님 나라를 우리 삶 가운데서 이루며 관계 맺음의 기쁨 속에서 살아가시는 주사랑교회 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 잃어버린 아벨을 찾으시는 하나님 아버지, 우리 안에 잃어버린 아벨을 찾고 아벨에 대한 우리의 책임과 의무를 잘 감당하길 원합니다. 잃어버린 자를 애타게 찾으시는, 그리고 마음 아파하시는 그 하나님의 마음을 우리도 깨달아 알게 하옵소서. 주사랑교회 모든 성도들이 그리스도의 몸된 교회의 지체로 서로 교제하고 돌보고 사랑으로 섬기게 하옵소서. 하나님 안에서 하나님과 교제하는 삶을 하루도 포기하지 않고 살아가게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히
자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 우리 준비하신 예물 드리시면서 함께 찬양하도록 하겠습니다. 주의 보좌로 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때에 나 여전히 부족하네. 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 우리의 마음을 다해 고백합시다. 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 자격 없는 우리를 예배케 하신 주님을 찬양합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑
높임 받으소서. 주님 홀로 높임 받으소서. 주님 홀로, 주님 홀로 높임 받으소서. 아멘. 우리가 주님과 더욱더 관계하며 나아가기 원합니다. 오직 주님께로만 우리가 나아가기 원합니다. 우리 자리에서 일어나셔서 그 주님을 찬양하면서 나아가겠습니다. 찬양의 열기 모두 끝나면 주 앞에 나와 더욱 진실한 예배 드리네. 주님을 향한 찬양의 열기, 찬양의 열기 모두 끝나면 주 앞에 나와 더욱 진실한 예배 드리네. 주님을 향한 노래 이상의 노래 내 맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하시죠. 주님께 드릴 마음의 예배, 주님을 위한, 주님을 향한 노래, 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배해요. 찬양의 열기, 찬양의 열기 모두 끝나면 주 앞에 나와 더욱 진실한 예배 드리네. 주님을 향한 노래 이상의 노래 내 맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하시죠. 주님께 드릴 마음의 예배, 주님을 위한, 주님을 향한 노래, 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와
중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배. 다시 한 번 더 고백합시다. 주님께 드릴 마음의 예배, 주님을 위한, 주님을 향한 노래, 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배해요. 이 시간 기도하겠습니다. 잃어버린 자였던 우리를 주님이 찾아오시고 우리를 구원해 주셨습니다. 이 시간 잃어버린 자를 찾아 나서는 주님을 생각합니다. 주님이 그토록 찾으시는 한 사람, 잃어버린 아벨이 우리 주변에 있진 않은지 돌아보게 하옵소서. 우리가 서로를 찾고 구하고 돌보고 섬기며 하나님 나라를 이루어가게 하옵소서. 한 주도 하나님이 주신 은혜에 감사하여 예물을 주님께 드립니다. 이 땅에 있는 모든 것이 주님의 것이오니 우리가 받은 것을 다시금 주님께 드립니다. 드린 예물을 통해서 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 돌보시고 인도하시고 교제하심이 아벨을 찾으시는 하나님의 물음에 응답하여 나가길 결단하는 우리 모든 성도들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 오늘도 예배가 잘 마쳤습니다. 하나님의 은혜 가운데